예, 이번 시간에 월스트리트저널의 이야기 좀 해보겠습니다. US debt just topped $40 trillion. How we got here. US debt just topped $40 trillion. How we got here. 그래서 요약한 문장 보면 The US has hit a new borrowing milestone. While debt as a share of GDP nears levels last seen during World War II. 그래가지고 US Public Debt Outstanding. Outstanding의 뜻이 두 가지죠. 앞에 있으면요. 한정형이라고 하는데 앞에 있으면 뛰어나냐는 말이에요. 예를 들면요. His outstanding performance. 근데 뒤에 있으면요. 뛰어난 게 아니고 아직 미결제된, 아직 지불이 안 된. outstanding이 왜 명사 뒤에 왔느냐 하면 아직 그 갚지 못한 미국의 국채요. 채권이 얼마 있느냐. 그래서 계속 올라갔다 이건데요. 그래가지고 본문을 한 9분 동안 잠깐 살펴볼 텐데, Gross US debt 총 미국의 부채가 has surpassed $40 trillion, 40조 달러를 넘어섰습니다. new milestone, 이거는 새로운 이정표입니다. In the country struggle, 미국의 고전에 있어서 to control its finances, 자신의 재정 상태를 통제하기 위한 미국의 struggle, 투쟁에 있어서, 이때는 struggle, 투쟁이 나왔대. 투쟁에 있어서 새로운 이정표다 이거죠. 그러니까 total public debt outstanding, 미국의 국채요. 총 국채 하면 되겠죠. 총 국채. outstanding, 아직 미결제된, 아직 갚지 못한 그런 부채가 officially hit, 공식적으로 어디에 도달했느냐 하면 0.047 trillion 달러 전체제 화요일날 40조 달러를 넘어섰다는 거죠. The Treasury Department reported on Wednesday. 재무부가 수요일날 그렇게 보도했습니다. Ticking up from 어디에서 어디로 올라갔다는 거죠. 39 어쩌고저쩌고 trillion 달러에서 day earlier 하루 전에는 39조 달러 어쩌고저쩌고 해서 올라갔다는 겁니다. Ticking up. Reaching that threshold carries symbolic weight. 이러한 기준점에 도달하는 것은 이런 threshold, 기준점에 도달하는 것은 갖고 있는 거다. 수반하는 거다. symbolic weight, 상징적인 무게, 상징적인 중요성을 담고 있는 것이다. But isn't economically significant. 그러나 그 자체로서는 경제적으로 심각한 건 아닙니다. 경제적으로 의미가 심대한 건 아니에요. Most investors and economists care less. 대부분의 투자자와 그다음에 경제학자들은 care less about 무엇에 덜 신경을 써요. about raw figures, 원 숫자, raw figures, 가공하지 않은 이 원 숫자에 대해서 신경을 덜 씁니다. 무엇에 비해서? 다른 그런 measures, 다른 측정치들에 비해서요. Like, 예를 들면 the ratio of debt to gross domestic product. 부채의 비율, 무엇에 대한 비율? GDP에 대한 부채의 비율. Which provides, 이 GDP는, 이 비율은요, 이 부채의 GDP에 대한 비율은 제공을 하는데 better sense of, 더 나은 인식을, 더 생생한 인식을 제공하는 거죠. Of an economy's borrowing capacity. 한 나라 경제의 borrowing capacity, 차입 능력에 대한 더 나은 그런 인식을 제공합니다. Economists typically focus more on different measure of government debt. 그리고 경제학자들은 after가 아니고 and네요. 그리고 경제학자들은 보통은요, 더 많이 초점을 두고 있는데 어디에서 초점을 두냐면 different measure of government debt. 다른 정부 부채의 다른 그런 추정치에, 다른 그 수치에 초점을 맞춘다는 겁니다. 즉, that held by the public, 부채 that held by the public, 이 공공기관, the public에 의해서, 일반 대중들에 의해서, the public, 일반 대중들이 보유하고 있는 채권 말이에요. 그것에 더 신경을 쓴다는 겁니다. Which doesn't include, 그런데 그것은요, 하여튼 이것은 포함하지 않은데 어떤 부채를 포함하지 않느냐면 held within the government, 정부 안에서, 그러니까 정부가 가지고 있는 채권은 포함을 안 해요. In Social Security Trust Fund, 미국의 소셜 시큐리티라는 사회복지의 사회복지를 위한 트러스트 펀드요. 그것을 운영하기 위한 그런 펀드입니다. 또는 그 자금이요. 소셜 시큐리티 트러스트에 들어있는 자금에서 미국 정부가 가지고 있는 그 채권은 포함을 안 한다 이거죠. 그냥 순수하게 일반인들이 들고 있는 채권만, that number, 그 수치가요, was 32
more than $32 trillion on Tuesday. 화요일 날 32조 달러를 넘어섰습니다. Still, 그러나 $40 trillion is a big number. 40조라는 것은 엄청난 숫자입니다. Likely to at least briefly draw attention. 아마도 최소한 잠깐 동안이나마 관심을 끌어들일 가능성이 있습니다. To, 어디로 관심을 끌느냐면 what economists broadly agree is 경제학들이 광범위하게 동의하는 is an unusual, unsustainable fiscal trajectory. 도저히 지속 가능하지 않은 fiscal trajectory, 재정 궤도요. 재정 궤도라고 경제학자들이 동의하는 그 수치에 대해서 관심을 끌어들인다 이거죠. 최근 며칠 동안에 rising long-term government borrowing cost, 계속해서 올라가는 장기 정부 부채 비용이 차입 비용이 and the sudden reversal Wednesday, 그리고 수요일날 갑작스럽게 역전이 됐는데 Treasury announced plans, 재무부가 계획들을 발표한 후에 to buy back more long-term debt, 재무부가요 더 많은 장기 채권을 국채를 사들여버리겠다라고 발표한 후에 그래서 갑자기 역전됐는데 이 두 가지가 have underscored, 무엇을 강조했느냐 하면 the stakes, 지금 이 상황에 걸려있는 그런 여러 가지 그 중요성이라고 하면 되겠습니다. 이 스테이크스가 판돈, 지금 이 상황의 중요성을 강조했어요. 그래서 look at how we got here. 여기에 왜 어떻게 미국이 이 상황에까지 도달했는지 and 그리고 이 상황이 무엇을 의미하는지를 살펴보겠다 이건데 the path to 100%, 100%까지로 가는 길. Debt and deficits haven't always been a problem. 부채와 그 다음에 적자라는 것이 항상 문제점이 이어지는 않았습니다. In the US, 미국에서요. Publicly held debt, 공식적으로 보유된 부채, now approaching World War II levels, 현재 2차 대전 수준에까지 도달하고 있는데 그 수준까지 about 100% of the country's annual GDP, 연간 GDP의 거의 100%에서 그래서 2차 대전 수준에까지 이르고 있는데 벌써 31.5%, 불과 31.5%, 지금은 100%, 31.5%였습니다. 2001년에 after 4 years in which, 다음 같은 4년이 지나고 나서 in which the government ran budget surpluses, 미국 정부가요 그 운영을 했는데 예산 흑자입니다. 예산 흑자를 겪었다 이 말이죠. experience라는 말이네요. 이거 정부가 예산 적자들을 경험한 4년이 지난 후에 모처럼 예산 흑자를 기록한 4년 후에 그 도표 이야기는 생략하고 was the busting of the dot-com bubble, 전쟁들 2001년에 9.11 사태가 터지면 2001년 9월 11일 날 그러면서 아프가니스탄에 쳐들어갔고 그 다음에 그 2년 후 2003년에 이라크를 또 쳐들어갔어요. 그 다음에 또 리비아를 또 때려부수고 3개국과의 전쟁을 치르는 동안에 그 다음에 the busting of the dot-com bubble, 그 다음에 dot-com 버블이 2000년대 초반에 또 터졌잖아요. 그것이 터졌어요. 터졌습니다. 세 번째가 tax cuts, 그 다음에 세금을 인하해 줬어요. 세금. 당시에 이제 아들 부시 공화당 정부니까 세금을 인하해 주는 겁니다. 이 세 가지가 send budget off course, 예산을요 코스 밖으로 보내버린 겁니다. 예산의 균형을 깨뜨려 버렸어요. 근데 early 2000년대 초반에 the 2007 to 2009 recession, 그 2007년부터 2009년까지 글로벌 파이낸셜 크라이시스에 의한 불황이요. Great Recession이었는데 대불황이 supercharged the trend, 다음 같은 추세에다가 엄청난 힘을 실어주었습니다. 어떤 추세냐면 by draining, 이 추세에다가 힘을 실어주었는데 어떻게 하면서 by draining tax revenues, draining 하면 빨아들여 버리는 거죠. 그 모욕할 때 그 물에 하수구가 물을 빨아들이잖아요. 그런 식으로 세수를 빨아들여 버리면서 and prompting stimulus program, 그리고 stimulus 자극입니다. 자극 프로그램은 뭐겠습니까? 부양 정책이죠. 부양 프로그램들을 촉발시킴으로 해서 부양을 안 하면 회사가 다 넘어지게 생겼는데 자동차 회사들 다 넘어졌잖아요. 2007년, 2009년에요. 오바마가 그래서 과감하게 그냥 국제 기준에서 보자면 반칙을 한 거죠. 미국 자동차 회사를 다 살려줬어요. 다 불공정하게 국가 돈을 다 이용해가지고 그래서 이 부양 프로그램을 촉발시켰습니다. As did the COVID-19 pandemic. 나중에
나중에 우리가 2022년에 와서 코비드 19 팬데믹 했던 것처럼 그 당시에도 그랬다 이겁니다. Meanwhile, 한편 에이징 population, 지금 고령화되어가는 인구가 has led to, 지금 어떤 결과를 초래했습니까? Increased spending on Medicare and Social Security. 더 증가된 지출을 초래했습니다. 메디케어와 소셜 시큐리티에 대해서요. But revenues haven't kept pace. 그러나 수입이, 국가의 세입 말이에요. 국가의 세입이 들어오는 돈이 보조를 맞추지 못해서, 무엇과 보조를 맞추지 못하냐? 지출과 보조를 맞추지 못한 겁니다. With lawmakers repeatedly passing, 그래서 의원들이 그동안에 반복적으로 passing and extending tax cuts, 세금 인하를 계속해서 통과시켜주고 또 그 유효기간을 또 연장시켜주고 이런 일이 계속되어 온 겁니다. 그동안에요. 거기까지만 하겠습니다.